ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवत्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुः देवाय तस्मै नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिताः ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिताः ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिताः ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्।
अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रं विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। અર્જુને ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે અમુક લોકો છે એ શ્રદ્ધયાન્વિતા એ શ્રદ્ધાથી જોડાયેલા છે પણ શાસ્ત્રમાં શું કરવું એ જાણતા નથી, શાસ્ત્ર ભણેલા નથી, એટલે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે એ વિધિને છોડીને છતાં પણ તમારી યજંતે તમારી જો પૂજા કરતા હોય તો એની જે કમિટમેન્ટ છે, એનું જે સમર્પિતતા છે તમારી તરફ પૂજા કરવાની, એ તમે એ પૂજાને સત્વ કહેશો, રજોગુણી પૂજા કહેશો કે તમોગુણી પૂજા કહેશો? એવું અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો એટલે ભગવાને એને જવાબ આપ્યો કે ત્રિવિધા ભવતી શ્રદ્ધા દેહી નામ સ્વભાવ છે. આ બે શ્લોક ખાલી જોઈએ આપણે. ભગવાને કીધું કે 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા હોય છે અને શ્રદ્ધા કેવી છે તો કે સ્વભાવ જ. અને આપણે જોયું તો કે સ્વભાવનો અર્થ શંકરાચાર્યજીએ ભાષ્યમાં લખ્યો કે પૂર્વ જન્મની અંદર એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડેથ, મરણ કાલે યા સંસ્મૃતિ, આખા જીવનનું આપણા ઉપર જે સ્ટોર થયેલ મનની અંદર અને એના સહિત જે બીજો જન્મ આપણો થાય એમાં આપણી જે મનોભાવ હોય કે આપણા મનોવિચાર હોય એને ભગવાને અહીંયા શ્રદ્ધા કીધી છે. ન તો વિવેક ચૂડામણીની કે તત્વબોધની શ્રદ્ધા કે માણસો છે એ કેવા માનસિક વિચારધારા સાથે જન્મે છે એ આગલા જન્મ ઉપર કે પૂર્વ જન્મ ઉપર આધારિત છે. અને એ પૂર્વ જન્મના જે આપણા માનસિક કે મનોવિચાર છે એ કા સાત્વિક હોઈ શકે, એ રાજસી હોઈ શકે કે તામસી હોઈ શકે. અને જેવું એની વિચારધારા એ પ્રકારે એની પૂજા કે એના ભગવાનનું સિલેક્શન. એટલે કે એના પછી નામ એને કીધું કે જેનામાં સાત્વિક શ્રદ્ધા, એટલે એના પછી એટલે 3જા શ્લોકની અંદર ભગવાને કીધું સત્વાનુરૂપા સર્વસ્ય શ્રદ્ધા ભવતી. સર્વસ્ય મનુષ્યસ્ય, ઇવન સર્વસ્ય પ્રાણીનઃ, બધા જ પ્રાણી 84 લાખ યોનિની અંદર મનો પ્રમાણે, સત્વનો અર્થ થાય મનો અનુરૂપ, પોતાના મનની પ્રમાણે શ્રદ્ધા ભવતી. બધાની શ્રદ્ધા છે એ એના મનને અનુરૂપ હોય છે. એટલે સત્વાનુરૂપવાનો અર્થ થાય મનને અનુરૂપ, અને મનને અનુરૂપનો અર્થ થાય આપણા મનની વિચારધારાને અનુરૂપ. એ પ્રમાણે માણસોની માનસિકતા હોય છે. શ્રદ્ધામયોયમ પુરુષા, પ્રત્યેક મનુષ્ય છે એ પોતપોતાની એક વિશિષ્ટ માનસિક વિચારધારા લઈને આવે છે. એટલે કે જેવી જેની શ્રદ્ધા એવી એ વ્યક્તિ, અને એ પ્રમાણે એ પછી પૂજા કરે. એટલે ભગવાને કીધું કે સાત્વિક લોકો છે એ દેવતાની પૂજા કરે, રાજસિક લોકો છે યક્ષ રક્ષાંસી, એટલે કે
સેલેસ્ટિયલ સ્વર્ગની અંદર જે બધા દેવી દેવતા હોય એની પૂજા કરે, અને તામસા જનાહા છે એ પ્રેતાન ભૂતગણાન, એ પ્રેતની પૂજા કરે કે ભૂતોના સમૂહની પૂજા કરે. અને 5મા અને 6ઠા શ્લોકની અંદર ભગવાને કીધું કે અમુક વ્યક્તિઓ કેવા છે, તો કે દંભ અહંકાર સંયુક્તા, બીજાને દેખાડી દેવા માટે થઈને આઈ એમ સમથિંગ એવું માનવા વાળા છે, એ લોકો છે એ ઘોરમ તપઃ તપ્યંતે, અત્યંત ઘોર તપ કરે છે. પણ એ તપ કરવા પાછળ રીઝન કયું, તો કે કામ અન્વિતા, પોતાની કઈક ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે, અથવા રાગ અન્વિતા, પોતાને કોઈક જગ્યાએ આસક્તિ છે એ પરિપૂર્ણ કરવા માટે, બલ અન્વિતા, એની પાસે અમુક બળની પ્રાપ્તિ કરવા માટે થઈને એ ઘોર તપને કરે છે. અને એ તપ પણ પાછું કેવું છે, અશાસ્ત્ર વિહિત, એ શાસ્ત્રમાં કીધું હોય એવું નથી હોતું, પણ છતાં એ ઘોર તપ કરે છે. અને આવી રીતે ઘોર તપ કરીને એ લોકો કરે છે શું, તો કે કર્ષયંત, એ શરીરને સૂકવી નાખે છે. કર્ષયંત, અને કોને સૂકવે છે, તો કે ભૂતગ્રામ, આપણું જે કર્ણ સમુદાય છે અંદરનો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય 5 કર્મેન્દ્રિયો છે, ઇવન મન, એ બધાને કૃષિ કુર્વંત, કૃષિનો અર્થ દુબળા કરી નાખે છે. અને એ બધા ભૂતગ્રામમ કઈ જગ્યાએ છે, તો કે શરીરસ્થમ, આપણા શરીરમાં રહેલા, ગૃહસ્થ ગૃહે તિષ્ઠતિ, શરીરસ્થ શરીરે તિષ્ઠતિ, આપણા સ્થૂળ શરીરની અંદર આપણું જે સૂક્ષ્મ શરીર છે એને કહેવાય ભૂતગ્રામ. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય 5 કર્મેન્દ્રિય પંચ પ્રાણા, મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર, એને આ લોકો શું કરે છે, તો કે કર્ષયંત, અત્યંત એને નબળા બનાવી દે છે. ઇવન એને તો ઠીક, પણ ભગવાન કે છે મામચ, ઇવન મને પણ એ લોકો શું આપે છે, તો કે પીડા આપે છે. અને ભગવાનને પીડા આપવીનો અર્થ કે ભગવાને જે જે આજ્ઞા કરી છે, જે પ્રકારે જીવન જીવવાની, એ પ્રકારે જીવન ન જીવે, એનાથી ભગવાનને શું થાય, તો કે પીડા થાય. મેં આટલું કીધું છે છતાં પણ આ લોકો સમજતા નથી. આવા બધાને ભગવાને કીધું આસુર નિશ્ચયાન, આ લોકોને શું કહેવાય, તો કે આસુરી. એટલે કે શ્રદ્ધાનો ટોપિક છે એ 6 શ્લોકની અંદર પૂરો થયો. પછી ભગવાનને એમ થયું કે હવે આ સત્વ રજસ તમસ વાળો ટોપિક ઉઠાવ્યો છે, તો લેટ મી ફિનિશ, ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે, મારે એને પૂરા કરવા છે. એટલે કીધું એને કે આહાર અપી, આપણે જે ખોરાક લઈએ છીએ એ પણ ત્રિવિધ ભવતી, એ પણ સત્વગુણી રજગુણી ને તમોગુણી હોઈ શકે. એવી જ રીતે આપણે જે યજ્ઞ રોજબરોજની જે પૂજા કરીએ છીએ એ પણ ત્રિવિધ ભવતી, તપઃ, આપણે જે તપ કરીએ છીએ એ પણ ત્રિવિધ ભવતી, તથા દાન, ઇવન આપણે જે દાન કરીએ છીએ એ પણ કેવું છે, તો કે ત્રિવિધ ભવતી, તેષામ ભેદ, આ બધાની અંદર જે સત્વ રજસ ને તમો જે ભેદ છે, ભગવાન કે છે ઇમમ શૃણુ, તું હવે મારી પાસેથી સાંભળ. આટલું કીધા પછી ભગવાન હવે આહાર નો ટોપિક ઉઠાવે છે. એની અંદર એન્ટર થાય પેલા તમારા માટે મેં કંઈક તૈયાર રાખ્યું છે કે શ્રદ્ધા એટલે અહીંયા પણ શ્રદ્ધાનો અર્થ આપણી માનસિક વિચારધારા છે, એ સાત્વિક રાજસિક ને તામસિક હોય એ પ્રમાણે આપણે પૂજા કરીએ તો એ કેવું હોય. એટલે મેં જસ્ટ એક ટેબલમાં બતાવ્યું છે કે મેથડ ઓફ વર્શિપ, આપણે કેવા પ્રકારની પૂજા કરીએ છીએ એના ઉપરથી ખબર પડે કે સત્વ રજસ કે તમસ વાળી પૂજા છે. એટલે સાત્વિક પૂજા આપણે કેમાં જોઈ હતી, તો એને કીધું કે જે કાયિકમ વાચિકમ માનસમ, એ બધી પૂજા કરે, અને એની અંદર જે પણ દ્રવ્યો છે, એ દ્રવ્યો જે આપણે ષોડશ ઉપચારમાં જે પણ પવિત્ર કે સાત્વિક વાપરતા હોય એ બધા દ્રવ્યો સહિતની જે આપણે પૂજા કરીએ એ પૂજા કેવી છે, તો કે સાત્વિકી. કારણ કે ત્યાં આપણી શ્રદ્ધા કેવી છે, તો કે સાત્વિક. હવે જેની અંદર શ્રદ્ધા રાજસી છે, ફરીવાર શ્રદ્ધાનો અર્થ આપણી મેન્ટલ વિચારધારા, ત્યારે આપણે પૂજા સાત્વિક પૂજા જ કરીએ
પણ સાત્વિક પૂજા કેવી રીતે કરીએ? શો ઓફ માટે. બધા દ્રવ્યો સાત્વિક જ વાપરીએ, પણ માણસોને ખબર પડવી જોઈએ કે હું પૂજા કેમ કરું છું. આજુબાજુના નેબર્સ કે કોઈ પણ વ્યક્તિઓને ખબર પડવી જોઈએ. એવા પ્રકારની જે લોકો કરે એને કેવી શ્રદ્ધા કહેવાય? તો કે રાજસી. અને છેલ્લે આપણે જોયું હતું કે કર્ષયંતમ શરીરસ્થમ, અંદરના કરણ સમુદાયને પણ પીડા આપે, પ્લસ ભગવાનને પણ પીડા આપે, એવા પ્રકારની જે પૂજા કરે એને કેવી કહેવાય? તો કે તામસિક. રાજસિક કે સાત્વિક શ્રદ્ધા હોય તો એના દેવી દેવતા કયા? એટલે આપણે જે દેવ દેવાન એમાં આપણે કહીએ કે આપણા બધા રામ ભગવાન શ્રી રામ છે, કે શ્રી કૃષ્ણ છે, ભગવાન શિવ છે, ગણેશજી છે, દેવી ઇવન હનુમાનજી, આ બધાને આપણે આપણા ઈષ્ટદેવ તરીકે પસંદ કરીએ, જે સાત્વિક લોકો હોય એ. અને આપણે એની અંદર, અને આ બધા જ આપણી ઉપર જયારે આશીર્વાદ રૂપ નીવડે ત્યારે આપણે એની પાસેથી ઈચ્છીએ શું? તો મેં લખ્યું છે કે આપણે મહત્વ કેનું છે? તો કે મૂલ્યોનું. મૂલ્યો એટલે અમાનિત્વ, અદંભિત્વ, એવા બધા મૂલ્યોનું. પ્લસ આપણને રસ કેમાં છે? તો કે આંતરિક વિકાસ, ગ્રોથ તો જોઈએ છે, પણ નસીબમાં છે એટલો આપણને ભૌતિક તો કહેવાય ને કે આપણને બધું પ્રાપ્ત થવાનું છે, પ્રોસ્પેરિટી, પણ આપણે રસ શેમાં છે? તો કે આંતરિક વિકાસ, ઇનર ગ્રોથ. એટલે કે એના માટે થઈને આપણે શું કરીએ છીએ? તો કે સાત્વિક દેવતાઓની પૂજા કરીએ. જ્યારે આ લોકો રાજસિક છે એ લોકો કોની પૂજા કરે? તો કે યક્ષ છે, કિન્નર છે, કુબેર છે, એવા જાત જાતના સિદ્ધો છે, એની પૂજા કરે. કારણ કે એને અત્યંત કહેવાય ને કામરાગ બલાન્વિતા, દંભ અહંકાર સંયુક્ત, એને અહીંયા જ દુનિયાની અંદર જાતની વસ્તુઓ જોતી હોય, એટલે એ બધા સ્વર્ગમાં રહેતા યક્ષ કિન્નરની પૂજા કરે. જ્યારે તામસિક શ્રદ્ધા વાળા એ ક્યાં ભગવાનને પસંદ કરે? તો કે પ્રેત છે, કે ઇવન ભૂતગણ, ભૂતના સમૂહને પસંદ કરે. સાત્વિક લોકો છે એ પૂજા કરે ત્યારે એના પૂજાનો મોડ ઓફ વર્શિપ, એટલે કેવા પ્રકારની પૂજા કરે? એટલે કે એની પૂજા કેવી હોય? તો કે એ પૂજાની અંદર જપ હોય, ધ્યાન હોય, પ્લસ સિમ્પલ પૂજા હોય, પણ એની અંદર નો શો ઓફ, કોઈને બતાવી દેવા માટે એની પૂજા પદ્ધતિ ન હોય. અહીંયા મોડ ઓફ વર્શિપ નથી, તે પૂજા પ્રકાર એ કઈ પ્રકારની કરે? તો કે પોતાના રૂમમાં બેઠા બેઠા જપ કરે, ધ્યાન કરે, કદાચ કોઈને ખબર પણ ન હોય કે આ વ્યક્તિ છે આટલી આધ્યાત્મિક છે, એવા પ્રકારની. એટલે કે મોટા ભાગે આ વ્યક્તિ કેવી હોય? તો કે અંતર્મુખી, ઇન્ટ્રોવર્ટ, અંતર્મુખી હોય. જ્યારે રાજસિક વાળા કેવા હોય? તો કે એક્સ્ટ્રોવર્ટ હોય, બહિર્મુખી હોય. અને એ જે પણ એક્ટિવિટી કરે, ખાસ કરીને આ બધી, એની અંદર એ શું કરે? તો કે મોટા મોટા ભૂંગળા મૂકીને યજ્ઞ કરાવે. ઇવન કઈ ન હોય તો ઘરમાં હોય તો એટલા મોટેથી જપ કરે કે બાજુવાળાને ખબર પડે કે હવે આ ભાઈ પૂજા કરવા બેઠા. એટલા મોટેથી લોકો જપ કરે. અને એની અંદર વર્બલ ઓરિએન્ટેશન અર્થ થાય મોટેથી અવાજો કરીને બીજા માણસોને સંભળાવે કે આઈ એમ ડુઈંગ પૂજા, હું પૂજા કરું છું. એને કહેવાય રાજસી પૂજા. અને આની અંદર મોડ ઓફ વર્શિપ, એટલે કે આ લોકો જ્યારે પૂજાનો પ્રકાર, એટલે કે કેવા પ્રકારની પૂજા કરે? તો કે એમની અંદર કોઈ પણ પ્રેતને બોલાવે, ખોપરી હોય, રાત્રે પૂજા કરે. અને એની પૂજા હંમેશા કેવી હોય? તો કે ભયંકર. કોની? તો કે તામસિક લોકોની. અને પૂજા કરીએ તો કોઈક હેતુ તો હોય ને. આપણે એમ કહીએ તમારે પૂજા કરવા માટે ઉદ્દેશ શું છે? એટલે સાત્વિક લોકો હોય એની પૂજા પાછળનો હેતુ કયો? તો કે ઈશ્વર પ્રાપ્તિ, ચિત્ત શુદ્ધિ, જ્ઞાન પ્રાપ્તિ. સાત્વિક લોકો છે એ કેમાં રસ ધરાવે? તો કે મને ભગવાન મળે, કોક એમ કે મને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. અને બંને પ્રાપ્ત કરવા માટે મારે મારા ચિત્તનું શુદ્ધિકરણની જરૂર છે. એટલે કે ચિત્ત શુદ્ધિ કોણ ઈચ્છે? તો કે સાત્વિક માણસો. જ્યારે જેનામાં રાજસી છે અને એ પ્રકારે પૂજા કરે તો એ શેના માટે પૂજા કરે? તો કે દુનિયામાં મારું નામ થાય, દુનિયામાં માને ઘણા બધા ધન મળે. એટલે કે હંમેશા ધન સંપત્તિ, નામ માટે, પુત્ર માટે થાય, એવા જાત જાતની પૂજાઓ કરે. એ કોણ કરે?
તો કે રાજસી લોકો. અને તામસી લોકો છે એનો ઉદ્દેશ કયો તામસી પૂજા પાછળ? તો બીજા લોકોને પીડા આપવા માટે, હાર્મિંગ ટુ અધર પીપલ. એના માટે થઈ અને આ લોકો શું કરે? તો કે તામસિક પૂજા કરે. એટલે આ 6 શ્લોકની અંદર આપણે કહેવાય કે એનો બર્ડ આવ્યું કે આપણે આટલું જોયું. હવે આપણે જોયું હતું અને આ બધું ભગવાન એટલે શંકરાચાર્ય જે આમાં એના ભાષ્યમાં લખ્યું હતું કે આટલું બધું ભગવાન છે એ શા માટે કે છે સત્વ રજસ તમસનું? એટલે શંકરાચાર્ય એક જગ્યાએ લખ્યું હતું આની અંદર કે કોઈ પણ વર્ણન કરે એનો અર્થ કે રજસ તમોલિંગાના, એટલે જેની અંદર ખબર પડે કે આ પૂજા છે કે આ તપ છે કે આ આહાર છે એ રજોગુણી કે તમોગુણી હોય તો આપણે એનું શું કરી શકીએ? પરિવર્જનાર્થ આપણે તેને છોડી શકીએ. અને સત્વલિંગાના, અને જો વર્ણન થાય કે આ સત્વ વાળો છે તો એને આપણે શું કરી શકીએ? તો કે એને ઉપાદાનાર્થ આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારી શકીએ. આવા ભાવથી છે એ ભગવાન શું કરે છે? તો કે 3 ગુણ, પછી આહાર છે, દાન છે, યજ્ઞ છે, તપસ છે, એ બધાનું વર્ણન કરશે. હવે પેલું સાત્વિક આહાર કોને કહેવાય? એટલે કે 8મો શ્લોક છે, આયુ સત્વ બલારોગ્ય સુખ પ્રીતિ વિવર્ધના રસ્યા સ્નિગ્ધા સ્થિરા રુદ્યા આહાર સાત્વિક પ્રિયા. અહીંયા એક છે વિવર્ધના. વિવર્ધનાનો અર્થ થાય વધારવા વાળો. સાત્વિક આહાર છે એ આપણને શું વધારે આપણા અંદર? તો એને કીધું આયુ વિવર્ધના, સત્વ નો અર્થ થાય આપણી મનો તંદુરસ્તી વધારવા વાળા, બલ વિવર્ધના આપણું ફિઝિકલ સ્ટ્રેન્થ, આપણું શારીરિક બળ વધારવા વાળા, આરોગ્ય ઇન જનરલ આપણે કહીએ ને કે આ વ્યક્તિનું આરોગ્ય બહુ સારું, માંદા કેવી નહીં, ઇન જનરલ આરોગ્ય વધારવા વાળા, સુખ વધારવા વાળા, આપણને અંદરથી આનંદ આપવા વાળા, અને પ્રીતિ વિવર્ધના. એટલે પ્રીતિનો અર્થ એવો કર્યો કે સુખ તો આવી ગયું, તો પ્રીતિનો અર્થ શું? તો કે જ્યારે આપણા સામે ડીશમાં પીરસાય તો આપણને ખાવાનું મન થાય, એટલે કે પ્રીતિ વિવર્ધન, આપણને પ્રેમ થાય કે ચાલો હું ખાઉં. એટલે કે સાત્વિક આહારથી આટલું વધે. અને પ્લસ સાત્વિક કોને કહેવાય? તો કે રસ્યાહા સ્નિગ્ધાહા સ્થિરાહા હૃદયાહા. રસ્યાહા નો અર્થ આપણે ડિટેલમાં તો જોશું. રસ્યાહાનો અર્થ થાય રસવાળા. ગુલાબ જાંબુ છે કે બધા જ એને કહેવાય ને કે રસ્યાહા, ગુલાબ જાંબુ છે, પછી કોઈ પણ આઈટમ, ખાસ કરીને સ્વીટ, રસ્યાહા. સ્નિગ્ધાહા જેની અંદર ચિકાશ હોય, અત્યારે બધા ખાતા હશે અડદિયા, સ્નિગ્ધાહા ચીકણું, બધું શીરો છે બધા ચીકણા આહાર, સ્નિગ્ધાહા. સ્થિરાહાનો અર્થ થાય લાંબા સમય સુધી આપણા શરીરને ફાયદો આપે એવા સ્થિરાહા. અને હૃદયાહા હૃદયને ગમે એવા. આવા આહાર છે કોને ગમે છે? તો કે સાત્વિક પ્રિય, સાત્વિક લોકો. આપણે આની અંદર જોઈએ ને એ પહેલા એક ચાર્ટ મેં બનાવ્યો તો એ હોય તો સર. આની અંદર ભગવાને લખ્યું નથી, પણ સાત્વિક આહાર લઈએ એની પહેલા અમુક સાત્વિક આહારનો પણ આપણે જોવું પડે કે કયો આહાર સાત્વિક છે અને કયો નથી. એમાં પહેલું મેં લખ્યું છે કે આપણે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ એ ક્યાંથી આવ્યો છે આપણે જાણીએ, પછી ખાઈએ તો ખબર પડે કે સાત્વિક છે કે રાજસિક કે તામસિક છે. હવે બહારથી આપણે કદાચ હોટલમાંથી તો અત્યારે જાત જાતનું આવે છે ને, ભૂલી ગઈ નામ, પણ જાત બધા ઓર્ડર કરીને માણસો ઘરે બોલાવે, આપણને ખબર નથી કે એ ત્યાં કેવી રીતે બનાવે. એટલે કે આપણે હોટલમાં જઈને ખાઈએ કે ઇવન આપણે બહારથી ઘરે મગાવીએ, એ બધાની અંદર કુક છે એ કેવો છે, કેટલા વખતથી ખોરાક પડ્યો છે એ આપણને ખબર નથી. એટલે કે ઇવન સાત્વિક આહાર ખાતા પહેલા
આપણે જાણવું જોઈએ કે આહાર ક્યાંથી આવ્યો છે, ધ સોર્સ ઓફ ફૂડ, એનું કારણ કયું છે. અને ઇવન એવું લખ્યું છે કે કોક વ્યક્તિ, હવે બાર કોઈ કુક છે ઘર સાથે ઝઘડીને આવ્યો હોય કે કોઈ પણ ઇવન બોસ સાથે ઝઘડ્યો હોય અને નકારાત્મક માઇન્ડથી આને મારા આવા છે, ફલાણા આવા છે, એવા માઇન્ડથી જો એ બનાવે ખાવાનું, તો એ પણ આપણા મનને અસર કરી શકે. અને શું કામ અસર કરી શકે? તો લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોયું હતું છાંદોગ્ય ઉપનિષદ પ્રમાણે કે આપણે જે ખાઈએ છીએ, આપણે જે પીએ છીએ, અને ઇવન આપણે સ્નિગ્ધાહાર જે ઓઇલી પદાર્થ ખાય છે, એ બધા જ સૂક્ષ્મ શરીરને અસર કરે. એટલા માટે થઈ ઇવન મનોભાવ પણ આપણને અસર કરે. એટલે કે પેલું ખાવાની અંદર મહત્વની વસ્તુ કઈ છે? તો કે સોર્સ ઓફ ફૂડ, ખાવાનું આવ્યું છે ક્યાંથી. બીજું છે મહત્વનું ક્વોન્ટિટી ઓફ ફૂડ. હવે આપણે એમ કે સાત્વિક ખાવું, પણ હવે ડીશ ભરીને ન ખવાય. ઘણા એમ કે છે કે એક વ્યક્તિ એટલું ખાય, તો હોટલ વાળાએ કીધું કે અનલિમિટેડ સ્ટોકે હું આ વ્યક્તિને નહીં ખવડાવું, કારણ કે 40 રોટલી તો એમને એમ ખાય. એટલે કે ક્વોન્ટિટી ઓફ ફૂડ પેલા ઘટાડવું જોઈએ. એટલે કે પેલું સાત્વિક આહારમાં આવે ક્વોન્ટિટી. એટલે કે ભગવાને એમાં કીધું છે કે યુક્ત આહાર વિહારસ્ય યુક્ત ચેષ્ટસ્ય કર્મસુ યુક્ત સ્વપ્ન અવબોધસ્ય યોગો ભવતિ દુઃખઃ. યુક્ત આહાર, પ્રોપર ફૂડ. પેટ છે નાખ્યા જ કરવું એવું જરૂરી નહીં. એટલે એને કહેવાય યુક્ત આહાર. પછી એમાં સાત્વિક આવે. એટલે અહીંયા લખ્યું છે કે જ્યારે ભૂખ લાગે ને ત્યારે જ ખાવું જોઈએ, ગમે ત્યારે જોઈએ જ. આપણે રસોડામાં આવે અને જે બધા ડબ્બા ભર્યા હોય તે એક એક મૂકતા જાય, એવું નહીં. એટલે કે ક્વોન્ટિટી ઓફ. અને ઇવન ટીવી સામે જોઈને બેસીને નહીં ખાવાનું. રાતનો ભોજન તો લગભગ માણસોને એવું જ થઈ ગયું છે કે ટીવી સામે બેસીને ખાય. જાત જાતની સિરિયલ ચાલુ થતી હોય, 7 કે 8 કે 9, આઈ ડોન્ટ નો, પણ એ જોઈને એની સામે જ ખાય, તો આપણને જ ખબર નથી વોટ વી આર ઇટિંગ. એવું ખાવું પણ તામસિક આહાર જ છે. અને જ્યારે આપણે ખાતા હોય ત્યારે કેવા ભાવથી ખાઈએ છીએ. એટલે લખ્યું કે મોડ ઓફ ઇટિંગ, મેનર ઓફ ઇટિંગ. આપણે ખાતા હોય ત્યારે એમને અંદર પધરાવતા જ જઈએ છીએ, પણ ખાતી વખતે આપણને ખબર પડી છે કે અંદર અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વ, અંદર જે પરમાત્મા બેઠા છે એને હું મારો ખોરાક રૂપી આહુતિ આપું છું. એવા ભાવથી જો ખાય તો એ આહાર પણ એક પૂજા થાય. એટલે કે ખાતી વખતે આપણે જે બ્રહ્માર્પણમ કરીએ છીએ કે અહમ વૈશ્વાનરો, એનો ભાવ કયો છે? અહમ એટલે બ્રહ્માર્પણમ નો અર્થ અહીંયા જે છે એ બધું ઈશ્વર છે, અંદર છે પણ ઈશ્વર છે, તો ઈશ્વરને જ હું અર્પણ કરું છું, એવા ભાવથી આપણે ખાય. અથવા અહમ વૈશ્વાનરો, ભગવાન છે બધું જ છે, અંદર બેઠો છે અને મારું ભોજન પચાવશે, એવા ભાવથી ખાઈએ તો એ ખાવું છે એને કહેવાય સાત્વિક ખાવું. તૈત્તરીય ઉપનિષદમાં એવું લખ્યું છે અન્નમ ન નિંદ્યાત. અન્નનું ક્યારે પણ કહેવાય ને એને એની નિંદા ન કરવી જોઈએ. હવે અન્નને ન નિંદ્યાત નો અર્થ શું થાય? તો કે અમુક ખાવાનું ભોજનમાં આવે જેવું પીરસાય, મને આ નથી ભાવતું, મારે આ નથી જોતું, એનો અર્થ આપણે અન્નનું અપમાન કર્યું છે. એટલે એને કીધું કે અન્નમ ન નિંદ્યાત. એવી જ રીતે અન્નમ ન પરિચક્ષિત. અન્ન છે ક્યારે એઠું ન મૂકવું. માણસો છે ભાવે ન ભાવે એટલે પડતું મૂકી દે છે, પણ અન્નમ ન પરિચક્ષિત. અન્ન છે ક્યારે એઠું નહીં મૂકવાનું. જેટલું જોઈએ જ એટલું જ ડીશમાં લેવાનું. કારણ કે અન્નમ બ્રહ્મ ઇતિ વ્યજાનાત. કારણ કે અન્ન છે એ જ શું છે? તો સાક્ષાત ઈશ્વર. અને એવી જ રીતે આપણે અમૃતમ ઉપસ્તરણસી અમૃતમ અપિદાન, આપણે જે પાણી છટકીએ ખબર ખાધા પહેલા એને પવિત્ર કરીએ, ચારે બાજુ પાણી, એ જે ખાવાની મેથડ છે એ મેથડ કેવી છે? તો કે સાત્વિક. એ મેથડથી, એ પદ્ધતિથી ખાવું તો એને કહેવાય સાત્વિક રીતે ખાધું. અને છેલ્લે ક્વોલિટી ઓફ ફૂડ. આપણે કેવું ક્વોલિટી ખાઈએ, પેલા ક્વોન્ટિટી છોડી અને ક્વોલિટી. અને ક્વોલિટીની અંદર આવશે આ જે રસ્યા સ્નિગ્ધા છે ને, એ બધું કેની અંદર આવશે? તો કે ક્વોલિટીની અંદર. એટલે લખ્યું છે એક શ્લોક છે, આહાર શુદ્ધો સત્વ શુદ્ધિ. જેની આહારની અંદર શુદ્ધિ હશે એનું મન શુદ્ધ થાય. સત્વ શુદ્ધો, જ્યારે મન છે શુદ્ધ થાય
ત્યારે જે પણ આપણે શ્રવણ કર્યું હોય, જે પણ આપણે સત્સંગ કરતા હોય કે આપણે વાંચતા હોય, ધ્રુવા સ્મૃતિ આપણા મનની અંદર પરમેનન્ટ અંકિત થઈ જાય. ધ્રુવા સ્મૃતિ આપણને હંમેશા યાદ રહે. ને તો દિને દિને નવમ નવમ રોજ સત્સંગમાં બેસીએ પણ આગલું શું બધું બાષ્પીભવન થઈ જાય. તો એ શું કામ થાય છે? તો કે આહાર શુદ્ધિ નથી. એટલે કે ધ્રુવા સ્મૃતિ સ્મૃતે લબ્ધે સ્મૃતે લંબે, જ્યારે આપણને આવી રીતે સ્મૃતિમાં બધું અંકિત થઈ જાય અને આપણા સિસ્ટમમાં ઉતરી જાય, ત્યારે સર્વ ગ્રંથિના મોક્ષ, આપણા અંદરનું બધું કન્ફ્યુઝન, ગ્રંથિનો અર્થ થાય કોમ્પ્લેક્સિટી, જાત જાતની આપણને હોય મને આ નથી, એ બધા જ કોમ્પ્લેક્સ નો શું થઈ જાય? તો કે મોક્ષ, માણસ એમાંથી છૂટી જાય. એટલા માટે થઈ આહાર ઉપર અત્યંત ભાર મૂક્યો. અમુક આઈ થિંક તુલસીદાસજી એવું કીધું હતું કે કળિયુગની અંદર પાણી વેચાશે, કળિયુગની અંદર ખાવાનું વેચાશે. પહેલાના જમાનાની અંદર ક્યારે પણ પાણી ન વેચાતું, હવે તો બિસ્લેરીની બોટલ મળે, પાણીના પાઉચ મળે, એટલે કે પાણી પણ વેચાય છે અને ખાવાનું તો બહુ વેચાય. પહેલા તો ખાવાનું દાન જ થતું, કોઈ પણ ઘરે આવે એટલે આપણે જમાડતા. એ બધી જ સિસ્ટમ જતી રહી. આપણે સંપૂર્ણ કેવા થઈ ગયા તો કે ખરેખર કળિયુગ. અને આ લાસ્ટ વીક આઈ થિંક આપણે જોયું હતું, અશિતમ અન્નમ ત્રેધા વિધીયતે, આપણે જે અન્ન ખાઈએ એ 3 ભાગમાં વેચાય. સૌથી ગ્રોસ એટલે કે અત્યંત સ્થૂળ ભાગ, મધ્યમ ભાગ અને અનિષ્ટ ભાગ. સ્થૂળ ભાગ છે એ તો મળ દ્વારા બહાર જાય, મધ્યમ ભાગ છે એનું માંસ બને. એટલે એને કીધું ને કે આમાં આવશે કે લાંબા સમય સુધી રુદ્યાહ, એની પેલાનું હતું. હા, એટલે માંસ છે એ આપણું જીવનભર રહે. અને એવી જ રીતે અનિષ્ટમાંથી શું બને? તો કે આપણું માઇન્ડ બને. હું હંમેશા કહું કે આપણે જ્યારે ડિપ્રેશનમાં હોય, ડોક્ટર પાસે જાય તો ડોક્ટર ગોળી આપે. ગોળી કેવી છે? સ્થૂળ છે કે સૂક્ષ્મ? સ્થૂળ છે. હવે એ ગોળી ખાય અને જો મન શાંત થતું હોય તો એનું સૂક્ષ્મ અસર પડીને આપણા મન ઉપર, નહીતર તો સ્થૂળ ગોળીને આપણા સૂક્ષ્મ મન ઉપર શું કામ અસર કરે? એનું કારણ અહીંયા જે લખ્યું છે કે એના સૂક્ષ્મ ભાગમાંથી શું બને છે? તો કે મન. કોઈ પણ વસ્તુ ખાય એના સૂક્ષ્મ ભાગ. સૂક્ષ્મ કેવો છે? વી ડોન્ટ નો. નરી આંખે ન દેખાય, માઇક્રોસ્કોપ થી ન દેખાય, but still it is effective to our mind. એ આપણા મનને શું કરે? તો કે અસર કરે. એવી જ રીતે કોઈ પણ આપણે પાણી પીએ, આપહ પિતાહ, આપણે જે પણ પાણી પીએ એ પણ 3 ભાગમાં વહેંચાય. એક ભાગમાંથી જે અત્યંત ગ્રોસ છે કે જે સ્થૂળ છે એમાંથી યુરિન બને, મૂત્ર બનીને બહાર નીકળી જાય. મધ્યમ છે આપણે જે છે એમાંથી શું બને? તો કે લોહી બને. અને લોહી પણ આપણે ભેગું કાયમ રહે છે. એટલે કે જે ખોરાક ખાય, જો સારું ખાય તો લોહી છે વ્યવસ્થિત રહે. અને અનિષ્ટ પાણીનું અને કોઈ પણ પ્રવાહ, ચા, દૂધ, દાળ, બધા એને કહેવાય બધું. આપહનો અર્થ ખાલી પાણી નહીં, પણ કોઈ પણ લિક્વિડ, એનાથી શું થાય? તો કે આપણા પ્રાણ છે એ મજબૂત થાય. અને અશિતમ તેજસ ત્રેધા વિધીયતે, અશિતમ તેજસ નો અર્થ થાય કોઈ પણ ઓઇલી પદાર્થ જે આપણે ખાય. હવે તમે ધારો કે અડદિયા ખાતા હોય અત્યારે, તો એને કહેવાય તેજસ. કોઈ પણ ઘી તેલ વાળી વાનગી, અને ખાસ કરીને સ્વીટ, એ જે આપણે બધું ખાતા હોય એને કહેવાય તેજસ, ત્રેધા. અને એ 3 આપણને કામ લાગે છે. અત્યંત ગ્રોસ છે, સ્થૂળ ભાગ છે, એમાંથી આપણા હાડકા મજબૂત થાય. મધ્યમ છે, એનાથી આપણા બોન મેરોઝ બને, એટલે કે મજ્જા બને. અને અત્યંત સૂક્ષ્મ છે એટલે વાક બને. એનાથી આપણી વાણીની અંદર તેજસ્વીતા આવે, કે એને બળ પ્રાપ્ત થાય. એટલે કથાકારો જૂના જમાના ઘી બહુ પીતા, કારણ કે એમ કે એનાથી વાણીની અંદર શક્તિ. અને ઇવન અત્યારે આયુર્વેદ એમ જ કહે છે કે ગાયનું ઘી ખાઓ, ભેંસનું ખાવાની જરૂર નથી. જેટલું ગાયનું ઘી ખાઓ એટલું શરીર છે એ તંદુરસ્ત રહે. મને એક સ્ટોરી યાદ આવી. સ્ટોરી જ છે, કેટલી એમાં હકીકત છે એ મને ખબર નથી, પણ સ્ટોરીની અંદર એવું છે કે ગાયના ઘીથી કે ગાયના દૂધથી કે ભેંસના દૂધથી શું ફર પડે, એના માટે થઈને એક સ્ટોરી છે. કે એક જૂના જમાનાની અંદર એક વિદ્વાન બ્રાહ્મણ હતો, 22-23 વર્ષનો છોકરો. અને એને એક તર્ક સંગ્રહ ઉપર સરસ ગ્રંથ લખ્યો.
તર્ક સંગ્રહનો અર્થ તો એની અંદર અત્યંત બુદ્ધિ હોય ને તો જ તર્ક સંગ્રહ જેવા એમાં જાત જાતની દલીલ હોય. એટલે કે તર્ક સંગ્રહ નામનો ગ્રંથ લખ્યો. તો ત્યારે એવું હતું કે જેમ ફાવે પબ્લિશ ન થાય એ જમાનામાં. ત્યારે વારાણસીમાં એ જે લખ્યું હોય એ પ્રત વારાણસીના વિદ્વાનોને સોંપવી પડે. એ વિદ્વાનો વાંચે, પછી એને એમ લાગે કે આ બહુ સારું લખ્યું છે, તો પછી એમ કે તમે વધારે લખાવો, કારણ કે ત્યારે તો બધું કઈ હતું નહીં. એટલે એ છોકરાએ બિચારાએ તર્ક સંગ્રહ નામનો ગ્રંથ લખ્યો, વારાણસીના વિદ્વાનોને આપ્યો, અને વિદ્વાનોએ એનું એનાલિસિસ કર્યું. એનાલિસિસ કર્યા પછી એને કીધું કે આ તર્ક સંગ્રહ છે એ સામાન્ય માણસો માટે સારો નથી, એટલે તમારે વધારે લખવાની જરૂર નથી. એટલે એના ગ્રંથ ઉપર ચોકડી મારી દીધી. હવે એ છોકરો દુઃખી થઈ ગયો. 22-23 વર્ષ, અત્યંત બુદ્ધિશાળી હતો, વિચક્ષણ હતો. દુઃખી થઈને પાછો આવ્યો. એ તો દુઃખી થયો, એની માય દુઃખી થઈ. એને ખબર હતી કે એનો દીકરો કેટલો બુદ્ધિશાળી છે. બે દુઃખી હતા. ત્યારે એ છોકરાના ગુરુ એની પાસે આવ્યા, એની મા પાસે, અને કઈક ખબર આમ જસ્ટ એને આવ્યા ત્યારે એની માને દુઃખી જોઈને એના ગુરુએ પૂછ્યું કે તમે મા દીકરો આટલા બધા દુઃખી કેમ છો? એટલે માએ કીધું કે મારા દીકરાએ આટલો સરસ ગ્રંથ લખ્યો તર્ક સંગ્રહ ઉપર, પણ બનારસના પંડિતો એને રિજેક્ટ કર્યો. એને કીધું કે આ બહુ સારો ગ્રંથ નથી. એટલે ગુરુએ એની માને પૂછ્યું કે તું એને શું ખવડાવે છે? એટલે પેલી માએ કીધું કે ભાઈ ગાયનું દૂધ, ગાયનું ઘી બધું એને ખવડાવું છું. એટલે ગુરુએ કીધું તું એને બંધ કરી દે. આજથી હવે તું એને ભેંસનું દૂધ આપ. એટલે ભેંસનું દૂધ, ભેંસનું ઘી બધું તું ભેંસનું જ ખવડાવ, ગાયનું નહીં ખવડાવતો. એટલે 1 વર્ષ સુધી ભેંસનું ખવડાવ્યું. પછી ગુરુજી પાછા આવ્યા અને કીધું કે હવે તું પાછો તર્ક સંગ્રહ ગ્રંથ લખ, જે તે લખ્યો તો એ જ ગ્રંથ તું પાછો લખ. એટલે છોકરાએ કીધું કે હું શું કામ લખું, મારો રિજેક્ટ થયો છે. તો કે મેં કીધું છે તું લખ. એટલે પાછો એને લખ્યો. એ લખીને પછી એને ગુરુજીએ કીધું કે આપણે બે આપવા જાય બનારસના પંડિતોને. એટલે બંને ગુરુજી અને શિષ્ય બંને બનારસના પંડિતોને આપવા ગયા. બધાએ પંડિતોએ વાંચ્યું અને એ ગ્રંથને એને સિલેક્ટ કરીને કીધું આટલો સરસ ગ્રંથ તો મેં ક્યારેય નથી જોયો, બહુ શ્રેષ્ઠ છે, ઉત્તમ છે. એટલે પેલા છોકરાને આશ્ચર્ય થયું અને એને ગુરુજીને પૂછ્યું કે ભાઈ મેં આનાથી વધારે સારો ગ્રંથ પેલો લખ્યો હતો, એને રિજેક્ટ કર્યો, અને આવો હજી, એટલે આ ગ્રંથમાં મને લાગે છે કે આટલો સારો નથી, છતાં એને કીધું કે બહુ સારો લખ્યો, એનું કારણ શું? એટલે ગુરુજીએ કીધું કે 1 વર્ષ પહેલા તું ગાયનું ખાતો હતો બધું, અને ગાયનો જે ખોરાક લેતો હતો એનાથી તારું મન છે અત્યંત સાત્વિક થઈ ગયું હતું. અને અત્યંત સાત્વિક જેનું મન છે એના વિચારો પણ શાર્પ હોય, એની દલીલો પણ શાર્પ હોય, કહેવાય ને એની બુદ્ધિમત્તા પણ શાર્પ હોય. એ શાર્પ બુદ્ધિમત્તાને સમજી શકવા માટે બનારસના પંડિતો સક્ષમ નહોતા, એ તારા કરતા ડલ હતા. હવે તને એટલો ડલ બનાવવા માટે, કે તને થોડો પેલો બનાવવા માટે, પછી મેં કીધું તારી માને કે તું ભેંસનું દૂધ આપ, એટલે થોડોક ડલ થઈ જઈશ તું, તારી બુદ્ધિ કક્ષાએ, તારા વિચારોની તું થોડોક ડલ થાય છે. અને પછી તે લખ્યું, એ આ લોકોએ સિલેક્ટ કર્યું, કારણ કે અત્યારે તારી બુદ્ધિ ને બનારસના પંડિતોની બુદ્ધિ ઓલમોસ્ટ સેમ થઈ. તો એનો અર્થ શું થયો કે ગાયનો જેટલો આહાર લે એનાથી બુદ્ધિના વિચારો સ્પષ્ટ થાય, બુદ્ધિ સ્પષ્ટ થાય, મન શુદ્ધ થાય. જ્યારે ગાયનું ખાવાથી શું થાય તો કે આ બિચારાને થયું એમ. અને આપણે જ્યારથી જૈનમાં ત્યારથી અત્યાર સુધી ભાગ્યે જ ગાયનું દૂધ મળ્યું છે. આપણે બધા કેવા દૂધ કે બધું ઘી ખાઈએ છીએ તો કે ભેંસ. તો આપણી બુદ્ધિ કેટલી સ્થૂળ હશે. અને એમાં પાછું આપણે બહારનું બધું જાતનું ખાય, જાતનું પીએ, એમાંથી આપણું, એટલે જે માણસો એમ કહે ને આનું મન અત્યંત સ્થૂળ થઈ ગયું છે, એનું કારણ આ છે કે માણસ છે એનો આહાર કેવો થઈ ગયો છે તો કે અત્યંત જુદો. હવે આહાર ત્રિવિધમ, એમાં જે સાત્વિકમ છે એ મેં અત્યારે આમાં તૈયાર કર્યો. પછી આપણે શંકરાચાર્ય ભાષ્યમ તો 3 સેન્ટેન્સનું જ છે. એટલે આમાં લખ્યું છે કે સાત્વિક આહાર શું કરે છે, એટલે મેં જે કીધું હતું વિવર્ધનઃ, એ વધારે છે, ઇન્ક્રીઝ કરે છે, વધારે છે. એ શું વધારે છે તો કે આયુષ્ય, લોન્જિટિવિટી, આપણું આયુષ્ય છે એ વધારે. સાત્વિક આહાર છે એ આપણું આયુષ્ય વધારે. સત્વમ નો અર્થ લખો આપણી માનસિક બળ, મનોબળ છે એ સાત્વિક આહાર વધારે. ઘણી વાર માણસો એમ કે આનું મનોબળ બહુ જોરદાર,
વિલ પાવર ઇંગ્લિશમાં આપણે કહીએ વિલ પાવર કે મનોબળ છે એ કેનાથી વધે છે તો કે સાત્વિક આહાર. બલમ અર્થ થયો ફિઝિકલ સ્ટ્રેન્થ, શારીરિક ક્ષમતા પણ સાત્વિકથી વધે છે. કેટલાય ક્રિકેટર્સ આપણા ભારતીયની અંદર એવા છે કોઈ નોનવેજ નથી ખાતા. ઇવન પૂજ્ય સ્વામીજી હંમેશા કહેતા કે ઘોડો લ્યો અને કૂતરો લ્યો. ઘોડો છે એ પ્યોર વેજીટેરિયન છે અને કૂતરો છે એને જે આપો એ બધું ખાઈ જાય. કૂતરાને તમે 2 કિલોમીટર દોડાવો ત્યાં હાંફી જાય. હા, જીભ બહાર કાઢીને હાંફવા માંડે, જ્યારે ઘોડો છે કિલોમીટર્સ ને કિલોમીટર્સ દોડે. ફિઝિકલ સ્ટ્રેન્થ શેનાથી આવે તો કે સાત્વિક આહાર. જેટલું સાત્વિક આહાર ખાય એટલું આપણું શારીરિક ક્ષમતા છે એ વધે. અને આરોગ્યનો અર્થ થાય ઓવરઓલ હેલ્ધીનેસ. ઘણી વાર આપણે કાંઈ ન હોય, શરીર ન દુખતું તો આપણે મનથી કેવા થઈ જાય ખબર, નથી મજા આવતી, એને કહેવાય આરોગ્ય. મન અને શરીરનું જે સ્વાસ્થ્ય કહીએ છીએ એને કહેવાય ટોટલ આરોગ્ય. એ પણ વિવર્ધન આહાર. કેનાથી તો કે સાત્વિક આહારથી. અને છેલ્લું છે પ્રીતિકરમ. જે હતું પ્રીતિકરમ એટલે અહીંયા લખ્યું છે કે ઇવન આપણને એ સુખ આપે છે સાત્વિક આહાર. ઇવન ટાઈમ ઓફ ઈટિંગ, આપણે જયારે ખાતા હોય ને ત્યારે પણ સાત્વિક આહાર છે ને એ આપણને આનંદ આપે. અને ઓલું તો જે પીઝા બર્ગર ખાતા હોય ચારે મોઢું મોટા કરી કરીને ચાવવું પડે. એમાં કેમ એને ટેસ્ટ આવતો હશે બધાને, વી ડોન્ટ નો. પણ આ આહાર છે આપણને શું આપે છે તો કે અત્યંત આનંદ આપે ખાતા હોય ત્યારે. પ્લસ કોને તમે કયો કે આ છે એ સાત્વિક ફૂડ છે? એટલે એને કીધું હતું રસ્યાહ સ્નિગ્ધાહ સ્થિરાહ હૃદયાહ. રસ્યાહ અર્થ થાય ડેલિશિયસ, આપણે ન કે એકદમ રસાળ. અને મોસ્ટ ઓફ આપણે એને કહેવાય કે બધી જ મીઠાઈ એને કહેવાય રસ્યાહ, રસવાળી. અને ખાસ કરીને બંગોળી મીઠાઈ, બેંગોલી છે, ઇવન આપણા દૂધપાક, એ બધાને કહેવાય રસ્યાહ. સ્નિગ્ધાહ, સ્નિગ્ધનો અર્થ થાય જે સૂકી નથી, જે ઓઇલી છે, એ બધાને કહેવાય સ્નિગ્ધાહ. ઇવન શાક પણ સ્નિગ્ધાહ એટલે લખ્યું છે કે જેમાં પૂરતા પ્રમાણમાં ઘી અને તેલ હોય એને કહેવાય સ્નિગ્ધાહ. અને ખાસ કરીને ઇવન અહીંયા મારા માનવા પ્રમાણે ઓઇલી સ્વીટ અત્યારે આપણે જે ખાઈએ છીએ મોટે ભાગે શિયાળાની અંદર સ્નિગ્ધાહ. સ્થિરાહ, સ્થિરાનો અર્થ થાય એવો ખોરાક જેનાથી આપણા ફિઝિકલ એટલે કે આપણા શારીરિક શરીરને શું મળે તો કે પોષણ. અને એમાં ખાસ કરીને વેજીટેબલ્સ છે, આપણે જે બધા શાકભાજી છે એની અંદર બધા જ પ્રકારના આપણે કહીએ મિનરલ્સ છે, વિટામિન્સ છે, એ બધું ખાવાથી સ્થિરાહ એ પરમેનન્ટ આપણા લોહી છે, મેં બતાવ્યું કે લોહી છે, આપણા પ્રાણ છે, બધાને હેલ્ધી બનાવે છે, બોન્સ છે એ બધાને. અને સાત્વિકમનો છેલ્લો અર્થ છે હૃદયાહ. હૃદયાહનો અર્થ થાય જોઈને આનંદ થાય, વિઝ્યુઅલ પ્લીઝિંગ. આપણને જોઈને હા મજાની ડીશ આવી છે, ખાવાની મજા આવશે, એવા જે ભાવ હોય એ બધા આહારને કહેવાય સાત્વિકમ. એટલે કે માણસોએ કેવો ખોરાક ખાવો જોઈએ તો કે સાત્વિકમ. હવે શંકરાચાર્યજી 3 લાઈનની અંદર ખાલી એ લખી નાખ્યું છે આયુ સત્વ બલારોગ્ય સુખ પ્રીતિ વિવર્ધનાહ રસ્યા સ્નિગ્ધા સ્થિરા હૃદયાહ આહાર સાત્વિક પ્રિયા. આયુહુ આપણું આયુષ્ય વધારવા વાળા, સત્વમ ચ આયુહુ ચ સત્વં ચ સત્વમનો અર્થ થાય આપણું વિલ પાવર વધારવા વાળા, બલંચ આપણું બળ વધારવા વાળા, આરોગ્યમ ચ આરોગ્યનો થાય ઓવરઓલ હેલ્થ વધારવા વાળા, સુખમ ચ આપણને સુખ આપવા વાળા, પ્રીતિંચ જોઈને આનંદ થાય એને કહેવાય તાસામ વિવર્ધનાહ. અને એને કહેવાય આયુ સત્વ બલ આરોગ્ય સુખી પ્રીતિ વિવર્ધન. આની અંદર આવ્યું નથી છતાં પૂજ્ય સ્વામીજી એક ચોખવટ કરી હતી. આ જયારે આ સ્વામીજી બધું કોમેન્ટ્રી આપતા હતા એમાં કે ફોરેનમાં
ઘણી બધી વ્યક્તિઓ આ 100% આવું જ હોવું જોઈએ એવું માનવાની જરૂર નથી કે બસ અમે સાત્વિક આહાર લેવા માંડ્યા અમે સાત્વિક થઈ ગયા એવું માનવાની જરૂર નથી. કારણ કે ફોરેનની અંદર ઘણી બધી વ્યક્તિઓ એવી છે જે બાય બર્થ નોન વેજીટેરિયન છે, બિચારાને ખબર જ નથી કે ભાઈ સાત્વિક આહાર કેવો હોય, છતાં પણ એ લોકોની અંદર આપણા કરતા કહેવાય ને કે એ લોકો વધારે ઓનેસ્ટ છે, વધારે પ્રામાણિક છે, આપણા કરતા વધારે હેલ્પફુલ છે બીજાને. એટલે કે ખાલી આટલું જ માનવાથી એવું માનવાની જરૂર નથી કે આને જ સાત્વિક. ખાસ કરીને આધાર કેના ઉપર રાખે છે તો આપણા મન ઉપર. અને એ લોકો પછી ટાઈમ આવે ને એ લોકો સાત્વિક ખાવા માંડે. પણ એવી ઘણી વ્યક્તિ ઇવન અમે ભણતા ત્યારે ફોરેનના ઘણા હતા એ કે અમે શું કરીએ બાય બર્થ અમને આ જ મળ્યું જે અને પછી મુકાઈ જાય પણ ત્યાં સુધી તો એને આવવાની ઈચ્છા થઈ, વેદાંતનો અભ્યાસ કર્યો તો ક્યાંક તો સાત્વિક માઇન્ડ હોય તો જ આવે. એટલે એવું 100% જરૂરી નથી કે ઓનલી વેજીટેરિયન્સ હેવ સાત્વિક માઇન્ડ. પણ અહીંયા ભગવાને લખ્યું છે એમની જાણ ખાતર. પ્લસ રસ્યાહા સ્નિગ્ધાહા સ્થિરાહા રુદ્યાહા. કોને સાત્વિક આહાર કહેવાય તો કે આ 4 પ્રકાર. રસ્યાહા એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું રસ ઉપેતાહા, રસથી ભરપૂર. ઇવન કેરીનો રસ છે, કોઈ પણ રસથી ભરપૂર છે. સ્નિગ્ધાહા સ્નેહવંત. ગુજરાતીમાં સ્નેહને આપણે કહીએ ને પ્રેમ લાગણી એવો અર્થ કરીએ છીએ, પણ સંસ્કૃતમાં સ્નેહનો અર્થ થાય ચીકણું. આપણે જે પણ ચીકણો આહાર ખાય એને કહેવાય સ્નિગ્ધ. સ્નિગ્ધ એટલે ચીકણું થાય, પણ સંસ્કૃતમાં સ્નેહને પણ ચીકણું જ કહેવાય. એટલે શંકરાચાર્ય લખ્યું સ્નિગ્ધાનો અર્થ થાય સ્નેહવંત. ઘી છે ને ચીકણું છે, આમ ધાર કરો ને તો એક સરખી ધાર, ઓઇલની કે તેલની એક સરખી થાય, પણ જો તમે પાણી પાડો તો એની એક સરખી ધાર ન થાય. એને કહેવાય સ્નેહવંત, ચિકાશવાળા. સ્થિરાહા નો અર્થ શંકરાચાર્ય લેખો ચિરકાલ સ્થાયિનઃ દેહ, લાંબા સમય સુધી આપણા શરીરની અંદર રહેવા વાળા. એટલે શાકભાજી ખાય તો વિટામિન્સ આપણા શરીરમાં રહે, કે કોઈ પણ આપણે જે પણ ફૂડ લઈએ છીએ એ બધું ઇવન ઘઉં છે એ બધાની અંદર જે ગ્લુકોઝ છે આપણે લાંબા સમય સુધી. રુદ્યાહા નો અર્થ થાય હૃદય પ્રિયાહા, સામે પીરસાય ત્યાં મોઢામાં પાણી આવે. આપણે નથી કે મોઢામાં પાણી, હૃદય પ્રિયા. આહારાહા આ બધા આહારાહા સાત્વિક પ્રિયાહા સાત્વિકસ્ય ઇષ્ટાહ. એટલે કે સાત્વિક મનવાળા માણસોને આવો ખોરાક છે એ બહુ ગમે. ઇષ્ટાહાનો અર્થ થાય દે લાઈક ધીસ. તો માનો કે આપણું મન કેવું છે તો કે સાત્વિક. પણ જેને ભજીયા ભાવતા હોય, જેને જાત જાતનું ભાવતું હોય એનું હવે પછીનામાં શ્લોકની અંદર વર્ણન છે. રાજસિક આહાર કોને કહેવાય? 9મો છે ખટ્વમ લવણાત્યુષ્ણ તીક્ષ્ણ વૃક્ષ વિદાહિનઃ આહારા રાજસસ્યેષ્ટાઃ દુઃખ શોકામય પ્રદાહ. આની અંદર એક જગ્યાએ અતિ છે, લવણ પછી એક શબ્દ અતિ છે. અતિનો અર્થ થાય અત્યંત. અતિ અતિ કટુ, અતિ કડવું, અતિ અમ્લ અત્યંત ખાટું. માણસોને અમુક ખાટું બહુ ભાવે. અતિ લવણ અત્યંત ખારું. અતિ ઉષ્ણ આપણને સીધું ગરમ ગરમ જ જોઈએ. અતિ ઉષ્ણ. અતિ તીક્ષ્ણ વાગી જાય એવું, મોઢામાં લોહી નીકળે એવું અતિ તીક્ષ્ણ. અતિ વૃક્ષ અત્યંત સૂકું. અને છેલ્લું છે વિદાહીન, પેટમાં બળે એવું. આપણે છે ને એસિડિટી થઈ જાય એને કહેવાય વિદાહીન. એને રાજસસ્ય ઇષ્ટાહ આહાર. આવા પ્રકારના આહાર છે કોને ગમે તો કે રાજસ્ય ઇષ્ટાહ, જે રાજસિક માઇન્ડ ધરાવતા હોય એને આવા પ્રકારનું માઇન્ડ ગમે. પ્લસ આ રાજસિક આહાર છે આપણને આપે શું? એટલે શંકર ભગવાને કીધું પ્રદાહ,
પ્રદાનો અર્થ થાય આપવા વાળા છે. રાજસિક આહાર છે દુઃખ પ્રદાહ, એ દુઃખ આપે છે. શોક પ્રદાહ, એ શોક આપે છે. અને આમાં છે એક આમય, નિરામય છે ને, એમાં નિરામય નથી, નિર્ગત આમય. આમયનો અર્થ થાય રોગ, રોગ પ્રદાહ. એટલે કે આવા પ્રકારના આહાર છે એ આપણને શું આપે છે? તો કે દુઃખ આપે. ખાતી વખતે બહુ મજા આવે, પણ પછી ખબર પડે કે આ ખાવાથી આપણને બહુ તકલીફ થાય. લાંબા સમય સુધી ખાય પછી ઘણા કે પેટની અંદર અલ્સર થઈ ગયું છે, પેટની અંદર આ તકલીફ થઈ ગઈ છે, એટલે કે દુઃખ આપે, શોક આપે. ઘણી વ્યક્તિ એવી છે, હું ઓળખું છું એક વ્યક્તિને, કે એને પેટને અલ્સર હતું, અને અલ્સરનું કારણ એક જ હતું કે અત્યંત તીખું, અત્યંત ગરમ ખાય. ડોક્ટરે ના પાડી કે આટલું ન ખવાય, છતાં પણ એ ખાધા કરે, પછી ચાંદુ પડી ગયું, ચાંદામાંથી કાણું પડી ગયું અને માણસનું મૃત્યુ થઈ ગયું એમાં જ. એટલે કીધું કે આમય નો અર્થ થાય જાત જાતના રોગ આપવા વાળું, દુઃખ આપવા વાળું અને શોક આપવા વાળું. કયો? તો કે રાજસિક આહાર. અને ડિટેલમાં જાય પહેલા આપણે પેલું ચાર્ટ જોઈ લે, એમાં જોવાની મજા. આમાં શંકરાચાર્ય કઈ લખતા નથી. પ્રદાહ એ મેં લખ્યું, પ્રદાનો અર્થ થાય આપવા વાળા છે. રાજસિક ખોરાક છે એ આપવા વાળા છે. શું શું? તો કે દુઃખ પ્રદાહ, શોક પ્રદાહ અને આમય પ્રદાહ. દુઃખનો અર્થ થાય ખાધા હોય, ઘણી વાર માણસો કે ગેસ ચડ્યો હોય, મજા નથી આવતી, શોર્ટ ટાઈમ સુધી દુઃખ આપવા વાળા. પછી તોય ખાધા કરે તો કે પરમેનન્ટલી એને દુઃખ આપે, એટલે પછી શોક થાય, અરે હું આવું શું કામ ખાતો હતો. ઇવન આ બધા જે ફાંકી ખાય છે એને કહેવાય રાજસ આહાર. કેટલી વાર બધા એને કહીએ, ઇવન સરકાર કે છે, આપણે નજર સામે માણસો જોવે કે જો ફાંકી ખાઓ તો અલ્સર થાય, એમાંથી ચાંદા પડે, એમાંથી કેન્સર થાય, અને છેલ્લે આપણને શું કરે? તો કે શોક આપે છે. પરમેનન્ટલી અંદર બધે ચાંદા પડી જાય, છતાં માણસો એક ગાલ ઉપર ચાંદુ પડ્યું હોય ને એક ભાગમાં, તો બીજા ભાગમાં ખાય. અને એને કે આમય, આમય નો અર્થ થાય જાત જાતના રોગને એ શું કરે છે? તો કે આમંત્રણ આપે છે. પછી આમાં મેં લખ્યું છે કે એસિડિટી થઈ શકે, અલ્સર થઈ શકે, ઇવન ડાયરિયા થાય, કોઈ પણ વસ્તુ, ઇવન કોન્સ્ટિપેશન, હરસ, એ બધું જ કયો ખોરાક આપે છે? તો કે રાજસ. અને મોટા ભાગના માણસો છે ને એ આપણા જેવા છે, એ રાજસ આહાર આપણને ગમતો. અતિ છે એ મેં લખ્યું છે, ઇટ ગોઝ વિથ એવરી વર્ડ. અતિ કટુ, અત્યંત તીખું. અતિ અમ્લ, અત્યંત ખાટું. અતિ લવણ, અત્યંત ખારું. અતિ ઉષ્ણ, એટલે કે અત્યંત ગરમ. અતિ તીક્ષ્ણ, સ્પાઇસી. સ્પાઇસી નો અર્થ થાય મસાલેદાર, એને કહેવાય તીક્ષ્ણ. અતિ વૃક્ષ નો અર્થ થાય ડ્રાય, સૂકું, બાઇટ લેવાનું. આપણે કહીએ ને, ઇવન આપણે કહેવાય ને, આપણે શિંગ દાળિયા ને એ બધાને કહેવાય વૃક્ષ, ડ્રાય ખાઈએ છીએ. વિદાહીનનો અર્થ થાય જે આપણા અંદરના નાના નાના કોષોને બાળી શકે એવા ખોરાક ખાવાથી તીખા ને વિદાહીન. એનું નામ શું છે? તો કે રાજસ સ્મૃતા. હવે શંકરાચાર્યજીનું આપણે જોઈએ, જે અત્યંત ટૂંકું છે. આજે એક જ સમાસમાં લખ્યું છે, શંકરાચાર્યજી પેલા છૂટું પડ્યું. કટુ, કટવ નથી, પણ ત્યાં કટુ છે. અહીંયા અ તો દેખાતો જ નથી, એટલે કીધું અમ્લ, લવણ, અતિ ઉષ્ણ, અતિ શબ્દ. કટવાદેશુ સર્વત્ર યોજ્ય, અતિ કટુ, અતિ તીક્ષ્ણ ઇતિ એવમ. જે મેં કીધું હતું કે અતિ શબ્દ છે સર્વત્ર યોજ્ય, બધી જગ્યાએ જોઈન્ટ કરવાનું. અને કેવી રીતે? તો કે અતિ કટુ, અતિ તીક્ષ્ણ, એટલે કે ખાટું, ખારું, તીખું, મસાલેદાર, ગરમ ગરમ, આ બધાને શું કહેવાય? તો કે રાજસા આહાર. એટલે લખ્યું એને કટ્વ, લમ્ણ, લવણ, અતિ ઉષ્ણ, તીક્ષ્ણ, વૃક્ષ, વિદાહીન આહારાહ રાજસસ્ય ઇષ્ટાહ. ઇષ્ટાહ નો અર્થ થાય પ્રિય છે. કોને? તો કે રાજસસ્ય. જેનું મન રાજસિક છે એને આવું જ ગમે છે, રાજસ ઇષ્ટાહ. અને આ છે એ આપણને આપે છે શું? એટલે કીધું દુઃખ શોકામય પ્રદાહ. આપણને દુઃખ શોક આપે છે. એટલે શંકરાચાર્યજી એનું શોર્ટમાં લખી નાખ્યું, દુઃખ શોકમ ચ
દુઃખમ ચ શોકં ચ આમય ચ. દુઃખનો અર્થ થાય ટેમ્પરરી દુઃખ. વધારે પડતું ખાવું હોય ને પછી આપણે હાલવા માંડીએ, ન રેવાય ન સુવાય, જે ચાલે એને કહેવાય ટેમ્પરરી દુઃખ આપે. પછી તોય ખાવાનું નહીં, ખાધા જ કરીએ તો લાંબા ગાળા માટે આપણને શું આપે છે? તો કે શોક આપે છે. અને એ જ આમયમ ચ. આમયનો અર્થ થાય રોગો આપે છે. જાત જાતના રોગને આપણે નિમંત્રણ આપીએ છીએ આવા ખોરાકથી. પ્રયચ્છન્તિ, પ્રદાનો અર્થ થાય ધે ગીવ, આવું આપણને આપે છે. ઇતિ દુઃખ શોકામય પ્રદાહ. આને શું કહેવાય? તો કે દુઃખ, શોક અને રોગ આપવા વાળા રાજસિક ખોરાકો. અને છેલ્લું છે યાતયામમ ગતરસમ. તામસ ખોરાક કોને કહેવાય? એટલે હવે ભગવાન કહે છે કે તામસ ખોરાક કોને કહેવાય? આપણે એમાં થોડાક આવી જ જાય છે તામસ ખોરાકમાં ની અંદર પણ. યાતયામમ ગતરસમ પૂતિ પર્યુષિતં ચ યત ઉચ્છિષ્ટમપિ ચામેધ્યમ ભોજનમ તામસ પ્રિયમ. યાતયામમ નો અર્થ થાય રાંધા વગરનું, સલાડ જેવું. યાતયામમ ગતરસમ, વધારે પકવીને રસ કાઢી નાખે, શાક ને ચોળવા જ કરે, બાળી નાખે ત્યાં સુધી ચોળે ને કે ગતરસમ. એના જે પણ રસ હોય એ બધું નીકળી ગયું, ગતરસમ. પછી છે પૂતી, ગંધાતું હોય એવું. આપણે કહી શકીએ કે પૂતીની અંદર જે બધાને બહુ ગમે છે પણ છતાં પણ ડુંગળી છે, લસણ છે, પૂતી, જેની અંદર વાસ આવે છે. પછી પર્યુષિતમ. પર્યુષિતમ નો અર્થ થાય ઓવરનાઇટ પડેલું. આપણે કહીએ ને કે ગઈકાલનો રોટલો છે, આ ગઈકાલ ફ્રીજમાં મૂકીને બીજે દિવસે ખાવું, પર્યુષિતમ, એક રાત પડેલું. આપણે તો એક રાત નહીં, આપણે તો 2-3 દિવસ, 3-4 દિવસ ફ્રીજમાં રાખીને ખાઈએ છીએ. પર્યુષિતમ. ઉચ્છિષ્ટમ અપી. ઉચ્છિષ્ટ નો અર્થ થાય પડતું મૂકેલું, ખાઈ જવું. ઉચ્છિષ્ટ, પડતું મૂકેલું. આમાં છે અમેધ્યમ. અમેધ્યમ નો અર્થ થાય ભગવાનને ન ધરાયું. અમુક વસ્તુ એવી છે આપણે ઈશ્વરને ન ધરી શકીએ અને છતાં માણસો ખાય, એને કહેવાય તામસ ખોરાક. મેધ્યમ નો અર્થ થાય ઈશ્વરને ધરી શકાય. અને અમેધ્યમ નો અર્થ થાય ભગવાનને કે યજ્ઞને ન ધરાય એવું ભોજનમ તામસ પ્રિયમ. આ ભોજનને કેવું કહેવાય? તો કે તામસમ. આમાં મેં લખ્યું પણ આપણે એની ડિટેલ પછી જોશું, પણ છતાં ટાઈમ તો થઈ ગયો છે. યાતયામમ નો અર્થ થાય નોટ કુક્ડ. વચમાં હમણાં હજી ટ્રેન્ડ છે કે અમુક બહુ જાડામાંથી પાતળું થવું તો એવો ટ્રેન્ડ નીકળ્યો છે કે સવારે ઉઠીને 1 વાગ્યા સુધી કાંઈ ન ખાવું અને બપોરે ખાવું તો બધું કાચું ખાવું, કાચા મૂળા, બધું સલાડ ને બધું કાચું જ ખાવું, શાકભાજી, ઇવન દૂધી બધું કાચું ખાવું. પછી રાતે તમારે જે જમવું હોય જમો તો તમારું શરીર પાતળું થાય. એવા એક વૈદ્ય નીકળ્યા. એને કેવા કહેવાય? તો કે યાતયામ, જે રાંધેલું ન હોય એવું ખાવું. કારણ કે આપણા માટે એવું કહેવાય છે કે અગ્નિ છે, અગ્નિથી, અગ્નિમાં રંધાયેલું ખોરાક જ આપણને ફળદાયી નીવડે છે. પૂજ્ય સ્વામીજી કહેતા, હું નથી કહેતી, કે સપોઝ આપણું શરીર ગાય ભેંસ જેવું હોત, એટલે ગાય છે, ભેંસ છે કે ઘોડા છે, એ બધા જેવું હોત તો આપણે સીધું કાચી બધા ખેંચે એમ ખાય તો આપણને પચી જાય. પણ આપણું શરીર કે સ્ટમક કે જઠર છે એ ભગવાને એવું નથી બનાવ્યું. ભગવાને એવું બનાવ્યું છે કે તમે ચોળવું, રંધાઈ જાય, બરાબર પાકી જાય, પછી જ એ આપણને ગુણકારી નીવડે. એમાં પ્રોટીન છે કે વિટામિન્સ છે કે આપણને ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય કે જ્યારે આપણે એને કુક કરીએ. હવે જો ન કુક કરીએ તો એનો ફાયદો શું? એટલે કે યાતયામમ નો અર્થ થાય વિચ ઇઝ નોટ કુકડ. ગતરસમ, એ બધાનો મીનિંગ આપણે પછી જોશું. એની ક્વેશ્ચન? કોઈ પણ પ્રશ્ન? આમાં હું પ્રશ્ન પૂછીએ? આપણે બધા શું ખાય છે આપણને ખબર છે. એટલે પ્રશ્ન પૂછવાનો કઈ પ્રશ્ન જ નથી. હરિઓમ. તો શેલ વી ડુ પૂર્ણ બધા? પ્રશ્ન હતી ને કોઈને?
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।